ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹੁ ਮਹਿ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਨ, ਤਪ ਤਾਪਤ ਦਿਪਤ ਬਿਲੰਦਮ। ਚੌਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਦਾਸੀਨ ਬ੍ਰਹਮ ਅਖਾੜਾ ਮਾਂਡੀ ਬੇਹੋਵਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ। ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਾਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋਤ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅੰਸ਼ ਨੂੰ, ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਧਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਨ ਧਨ ਪਿਤਾ, ਧਨ ਧਨ ਕੁੱਲ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇਲ ਟੂ ਦਾ ਮਦਰ, ਹੇਲ ਟੂ ਦਾ ਫਾਦਰ, ਹੇਲ ਟੂ ਦਾ ਲਾਈਨੇਜ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਮਾਈ ਦੀ, ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿੰਨਾ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਬੰਧ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ 9ਵੀਂ ਸੰਮਤ 1551 ਨੂੰ ਆਗਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਹੈ।
बड़ा सुंदर काव्य रचना राही कवि संतोख सिंह हुणा ने ख्याल प्रगट किया है। नानक प्रकाश दे बोल ने निपजियो सिरी चंद महासुख कंद, आनंद बड़ा परवाहा हुलासा, सुन तां शिन नानकी अंग न मावत, पावत आमी अमी जिव पासा। जिवें किसे प्यासे नूं अमृत मिल जावे ते वो आनंदित हुंदा है। जदों गुरु नानक साहिब दे घर विच बाबा श्री चंद जी दा आगाज होया, गुरु नानक साहिब दे भैण बीबी नानकी जी जो सिखियारतियां चों मुख सिखियारती ने, विद्यार्थी ने, गुरां दे सिख ने, इउं प्रसन्न होए ने जिवें प्यासे नूं अमृत मिल जांदा है। ऐसी बुलंद हस्ती है बाबा श्री चंद दी, जिसनूं बयान करदियां बाणी कहंदी है, जन्म मरण दुहू मैं नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैण मिलाए, सच्चा अमर सच्ची पात साही, सच्चे सेती राते, सच्चा सुख सच्ची वडियाई, जिसके से तिन जाते, पखा फेरी पानी ढोवा हर जन के पीसण पीस, कमावा नानक की प्रभ पास, बेनंती तेरे जन देखण पावा। मुक्त रूहां दुनिया ते उधार करन आउंदियां ने, कर्मगत दियां बजियां सजा भोगण नहीं आउंदियां, परोपकार लई आउंदियां ने। ऐसे महापुरुष बाबा श्री चंद होए जिन्हां दे अल्फाज अमरा पद रखते ने, जिन्हां दे अल्फाज पत्थर ते लकीर ने, जिन्हां कोल रिद्धियां सिद्धियां नचदियां फिरदियां ने, कदम बोसी करदियां ने। ऐसे महापुरुषां दे दर ते सेवा करन वाले नजात पाउंदे ने, और वड्डे भाग उन्हां सिखियार्थियां दे, सेवादारां दे, जिन्हां नूं ऐसा महापुरुष, ऐसा मुरशद मिल जावे। महापुरुष बाबा श्री चंद जी दे पिता गुरु नानक साहिब पातशाह ने जदों सिੱਖੀ दा आगाज किया, पंजवें जामे दे बोल ने ना उन्हां दे, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। ना सिख गायत्री पढ़दा है, ना कलमा पढ़दा है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है। गुर सतगुर काजो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ते आवे। सिख धर्म का आगाज किया, जो सबना दा पुराण स्वरूप परमेश्वर है, सिख उहदे गीत गाउंदा है। और उस उच्चे दे गीत गाउण वाले दा धर्म भी उच्चा। महाराज गुरु नानक दे घर दा यह सिद्धांत है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। बाणी दा फरमान है, हो अहेरा कीनो दानो, नानक कै घर केवल नाम। गुरु नानक साहिब दे घर वडियाई ओदी जो नाम नाल जुड़ गया, जिन्हें चौंकड़ा लाया सहज समाध विच उतर गया। गुरु नानक साहिब ने बचपन विच बाबा श्री चंद वल नज़र मारी ते इउं समझ पई उन्हां नूं भी ये संसार वल्लों किनारा करदे ने, इन्हां दी बिरती अंतरमुखी है। सो बहुता संसार दे कर्म वल नूं प्रेरिया ही ना गुरु नानक साहिब ने अपने फरजंद नूं। ब्रह्म वेत्यां लई बाणी भी यही गल कहंदी है, कहंदे संसार दे धंधियां तो उपराम रहिंदे ने। ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा। नाम दे आसरे मन नूं बन लैंदा है, संसार नालों तोड़ के निरंकार दे नाल ब्रह्म वेता जोड़ लैंदा है। दुनियावी धंधियां विचों खचत नहीं रहिंदा। भाई साहब भाई नंद लाल नूं सिखां ने पुछया, महापुरुषो ये सवास कादे लई मिले ने, जीवन कादे लई मिलिया है, संसार नाल जुड़न लई जां निरंकार दे नाल जुड़न लई? ते भाई नंद लाल ने परशियन विच गजल प्रगट की, वाए बर नफसे के बेहूदे गुजश्त।
अलगयास अस गफल ते मां अलगयास। भाई नंद लाल कहंदे ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਹ ਸਫਲੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਗਿਆਸ, ਮੈਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੰਗ, ਇੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਪਕੜ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। In the company of the saints you will be saved। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਮਬੋਸੀ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਿਆਂ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਮਿਟਣਗੇ। ਐਸੀ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਿਆਂ ਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ। ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਟ ਪਟਣ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਵਾਪਾਰੋ, ਖੰਡਿਤ ਨਿੰਦਰਾ ਅਲਪ ਆਹਾਰੰ, ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰੋ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਆਹਾਰ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਛਕਣਾ, ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੂਨਿਆ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ, ਤਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਬਾਬਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰਠ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਾਰਠ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। 62 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਮਲੀਏ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਰਠ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਠਾਈਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਦਣ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਰਾਸਾਏ ਦੀ ਹੈ।
ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਡਾਲਰ ਗਿਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਰਸ ਆਏ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੌਂਕੜੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਸ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਸਾਧ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਕੋਈ 8-10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, 35-36 ਵਾਰ ਚੌਂਕੜਾ ਪਲਟਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਈਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਚੰਚਲ ਨੇ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਤਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਗਲ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ, ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਬੁੱਠੇ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਲਿਵ ਅੰਤਰ, ਸੋ ਰਸ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਸਮਾ ਗਏ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਲਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਵਿਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭੀਜੈ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਉਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਗਏ ਨੇ ਲੰਘ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਮੁਰਾਦਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਹਾਲ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁੱਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅਦਬ ਹਿਤੇਨਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾਖਾਕ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾ ਸਿੱਖਾ, ਬਾਹਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਨਮਹਿ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਚਲੇ ਗੁਦੜੀਏ ਕਰ ਅਸਵਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਇਆ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਜਸਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਧਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਧਾਰਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਈ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ। ਇਤਨਾ ਅਦਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, 100 ਹੈ 5 ਰੁਪਈਆ, ਦੀਨ ਭੇਟ ਬਹੁ ਸੇਵ ਕਮਈਆ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 500 ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੂਠ ਹੈ, ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਦਬ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁੱਲ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬੋਲੇ ਤਤਕਾਲੂ, ਕਰਤ ਪਰਖਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਇਆਲੂ। ਇਤਨਾ ਦਾੜਾ ਕੈਸੋ ਵਿਧਾਇਓ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੋ ਨਿਰਮਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਡਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਚਰਨ ਗਹੇ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ, ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਇਸ ਹੀ ਹੇਤ ਵਧਾਤ ਭੇ, ਸੁਣੀਏ ਗੁਰ ਸੁਤ ਦਿਆਰ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਲਈ ਦਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ, ਨੀਚਾ ਸੋਊ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਕਾਕਰ ਬੀਜਨਾ, ਸੰਤ ਚੌਰ ਢੁਲਾਵੋ, ਸੀਸ ਨਿਹਾਰੋ ਚਰਨ ਤਲ, ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੈ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੰਡਨ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਗਲੂਏ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ,
श्री चंद भय प्रसन्न, अंगद लीनी सेव कर, तुमरो प्रेम अनन्न। इच कोई दो रह नहीं गुरु रामदास महाराज, गुरु नानक दा तख्त लोकाई विच सब तो बुलंद है, अजमतां वाला तख्त है। गुरु नानक खुदाया दा रूप ने, बाबा लैणा जी ने सेवा करके गुरु नानक दा ही रूप होना कीता, गुरता दे मालक बने। ते तुसीं गुरु अमरदास दे दर ते ऐसी निमरता रखी, तुहानूं निर्माण वेख के ही गुरु नानक दे तख्त दा वारस बना दिता गया। तुसीं निमरता नाल तख्त जित्तिया है। ऐसा प्रेम इन्हां महापुरुषां दा। कहंदे एवें तुहाडे दर ते इह रौनक नहीं लगी रहिंदी, तुहाडे कदम बोसी करन वाला भवसागर तो तरेगा गुरु रामदास। बाणी दा फरमान है, गुर बोहित भवजल तारण हार, गुर भेटिया ना होए जोन अवतार। जेड़ा गुरु दी कदम बोसी करे, कदम चुमे, वो भवसागर तो पार होवेगा। ऐसा मेल मिलाप गुरां दा। क्यों अदब कीता फिर पढ़दे हो, धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुर जनिया वाए। ऐ गुरु दी कुल धनता दे जोग है, इनू सदा ही सजदा रहेगा। जे खुद खुदा गुरु रामदास सजदा करते ने ते बंदे दी की औकात है वो ना करे। ऐसी बुलंद हस्ती है बाबा श्री चंद दी। गुरु हरगोबिंद साहिब मुक्ति दे दाते अपने फरजंदां नूं नाल लैके ना शिकार नूं चढ़े ने। उथे फुरना बनिया भी बाबा श्री चंद जी नूं मिल चलीए। गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच जिक्र है, जदों महाराज दा बाबा श्री चंद जी नाल मिलाप होया, एक दूसरे नूं नमस्कार कीती, अदब सत्कार दिता गया। बाबा श्री चंद जी दे गलुए दे बोल सन, कहियो श्री चंद इक हम देहो, अपर अपने संग रखे हो। एक फरजंद अपना सानू दे दिओ, बाकी तुसी रख लो। हुण गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह ने हथ जोड़ के आख्या, कवि जी लिखते ने, सुन कर गुरु श्री हरगोबिंद बड़ सुत अर्पियो तब श्री चंद। अपना वड्डा फरजंद हथ जोड़ के सौंप दिता बाबा गुरदित्ता जी। हुण इथों की समझ पैंदी है, क्यों गुरु हरगोबिंद साहिब ने बाबा श्री चंद नूं अपना फरजंद दे दिता, और किस कारण बाबा श्री चंद ने गुरां दा फरजंद मंगिया। उन्हां नूं किते चेलियां दी कमी सी, सारी लोकाई उन्हां दे अगे झुकदी सी। उहदा एक कारण है, बाबा श्री चंद जी ने ये जानिया है अपनी अजमत नाल, पंज भूतक शरीर कुछ समय ताईं त्यागना पवेगा। ये शरीर दी कहानी कुछ ऐसी है, तू संत है, तू साकत है, ये तत्तां तो बनिया है, तत्तां विच मिलेगा। ठीक है, संत दी जोत जिथों प्रगट होके आई सी उथे मिल गई, साडी इत्थे भड़कदी रह जांदी है। इन्ना कंतरा है साकत दे संत दा। बाबा श्री चंद जी ने अपनी जगह ते उदासीन संप्रदाय दा अगला मुखी थापना सी, और मतलब साफ है, सिख धर्म दे प्रचार प्रसार दे लई अपनी जगह ते कोई चढ़दी कला वाला महात्मा उन्हां नूं नजर ही नहीं सी आ रहा। बाबा श्री चंद जी ने योग पुरुष प्रगट करना है, और गुरु नानक दे तख्त दे वारस गुरु हरगोबिंद साहिब दे घर नालों उन्हां नूं कोई महान अजमती घर ना मिलिया। दीन दुनिया दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब कोलों फरजंद इसलिए मंगिया है क्योंकि गुरु घर नालों श्रेष्ठता किते भी नहीं है। और गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बाबा श्री चंद जी नूं अपना फरजंद दिता, बाबा गुरदित्ता सौंप दिता। इत्थों ये भी गल साफ हुंदी है भी बाबा श्री चंद ने कोई भी ऐसी संस्था नहीं खड़ी की जो सिख धर्म दे शरीके वजों होवे।
ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੀਤ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ ਨਾ ਛੜਾ ਛਟਾਂਗ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਾਈ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਈ ਗਰਭ ਧਾਰੇਗੀ, ਬਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਰਮਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਕ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਜੋਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਨਾ ਥਾਪਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਾਬਤ, ਤਖਤ ਬਾਬਤ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌਹੋ ਜੁਗੀ, ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਰਾਜੇ, ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਛਤਰਪਤ, ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਸਿਕੰਦਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਈ। ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਚੱਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਨਾ ਅਜ਼ਮਤ ਵੇਖੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਅਜ਼ਮਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੁਰਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਸਹੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ, ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਮੁਖੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਆ ਛੱਡੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਧ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੱਢੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵੈ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੇਤਾ,
मान जो भी साधु फुरना ले आवे गुरु नानक उन्होंने पार ला दिंदा है। खैर अजमत वेख के कुछ पहली अरदासा करा दी गई। नाम गुरु नानक साहब के नाम ते ही रखिया बाबा श्री चंद ने। एक दिन सभा लगी सी। हुण उस समय महान महापुरुष साईं मियाँ मीर जी समझे गए इस्लाम जगत विच। जहांगीर अजमतां बाबत जानदा है बाबा श्री चंद दियां, पर उन्हें फिर भी सभा च बात पाई भी साईं मियाँ मीर जी मैं चक्रपत राजा है, मैं राजियां दा राजा, भारत वर्ष दा मालक हाँ। कई राए राजे राजपूताने दे मराठे ये सब मेरे अधीन चलते हैं। बड़े संत ने, बड़े महापुरुष ने। साधुआं विच पातशाह कौन है? साधुआं च सिरमौर कौन समझिया जाता है? वैरागियां त्यागियां विच महात्मा सब तो उच्ची अवस्था ते केड़ा समझिया जाता है? परशियन दे विच बाबा साईं मियाँ मीर दे गलूए चों मुबारक बोल निकले, फुकरे शहनशाह इसरे नानक। कहंदे साधुआं दे विच शाह महान रुतबे वाला गुरु नानक दा फरजंद बाबा श्री चंद है। दुनिया वालों भराम है, अकाल पुरख दे नाल खुदाया दे नाल जुड़िया रहिंदा है। ऐसी ओदी महिमा है, ऐसी ओदी महानता है। खैर इस्लाम जगत दे महापुरुषां ने भी अकीदा रखिया बाबा श्री चंद दी अजमत दे उत्ते। एवें नहीं बाणी कहंदी भगतां दे बराबर कोई राजा नहीं है। पातशाह हुंदे ने जिहड़े साधु सतपुरुष हुंदे ने। उदासीन संप्रदाय दा आगाज कीता सिद्धे जे अर्थ ने। दुनिया वालों जो उपराम होया, अकाल पुरख दे नाल जो जुड़ गया, जिहड़ा संसार वालों नजात पाके निरंकार दे गीत गावे, उन्होंने उदासी कहा जाता है। जिन तू जाता सो गृहस्थ उदासी प्रवान। रब नूं जो पा गया वो उदासी कहा गया। रब दे जिहड़ा गीत गा गया गृहस्थी भी उही प्रवान होया। नाम रत्ता सोई निर्माण। अच्छा ये नहीं हुंदा भी साध दुखी होके उदासी हुंदे ने, निराश हो गए दुनिया तो, नहीं। खुशी दे नाल अकाल पुरख वाल पलड़ा पकड़ लेंदे ने, संसार दा त्याग करते ने, नाशवान समझ के बिन सजाए जो निमख मैं सो अल्प सुख भनिया। इस संप्रदाय ने गुरु नानक साहिब दे पंथ नूं, सिख धर्म नूं गुरु अंगद साहिब दे समय तो लैके अज ताईं प्रफुल्लित कीता है, करते रहे ने और करते रहणगे। गुरु अंगद साहिब तो गुरु गोबिंद सिंह ताईं रुझेवें भारत वर्ष विच ही गुरु कियां दे इन्ने वध गए, बाहर बहुता नहीं विचरे। भारत वर्ष तो बाहर चाहे इराक है, ईरान है, वो इलाका है अरब दा, ये उदासीन महापुरुष जाते रहे। बाबा श्री चंद जी जाते रहे। कदे तुसीं पुरातन विद्वानां दी कथा सुनो ना, दुनिया विच सब तो महान कथावाचक मेरी सोच मुताबक ज्ञानी मान सिंह चौर होए ने। मस्कीन जी भी कुछ समा उन्हां दी शगिरदी करते रहे, और मस्कीन जी नूं भी तुसीं सुनो, वो आप कई बार कथावां विच जिक्र करते ने भी जिन्ने भी अरब वाली साइड ते नानक पंथी ने, गुरु नानक दे पैरोकार ने 80% वो केसाधारी सिख खंडे दी पौल दे धारनी उदासी महापुरुषां ने बनाए ने। और इराक ईरान विच बाबा श्री चंद जी दे धूणे धर्मशालावां रहीआं ने। ये उन्हां दे प्रचार प्रसार दी बदौलत सी। ये ठीक है, राज भाग बदलते रहिंदे ने। अज इस्लाम जग तो जगह नूं मिटा दवे, खुरा खोज मिटा दवे धर्मशालावां दा, ये वखरा विशा है। बड़ा प्रचार प्रसार इन्हां महापुरुषां कीता। ये निरी तुसीं आखो माड़ा ही फेरदे ने, इदां भी नहीं है। जदों गुरु हरगोबिंद साहिब ने ऐलान किया ना भगती ते शक्ति प्रचंड रहेगी सिख जगत अंदर, ते ये बाबे श्री चंदियां ने उदासियां ने भी कुतका चलाउणा सिखिया है, तलवार चलाउणी सिखी है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह भारत वर्ष नूं निजात दिवाउण दे लई
ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਧਰੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ 500 ਨੌਕਰ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਨਿਕਲੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਹਰਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੀੜ ਪਈ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੌੜ ਗਏ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ। ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ, ਖੰਡਾ ਵੀ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਤਕਾ ਵੀ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਆਪ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲ ਕੋ ਪਿਯੰਗ ਕੁਤਕੋ ਸੰਭਾਰੀ, ਹਠੀ ਖਾਨ ਹਯਾਤ ਕੇ ਸੀਸ ਝਾਰੀ, ਉਠੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ਼ੰਗ ਕਡਾ ਮੇਜ ਝੋਰੰਗ, ਮਨੋ ਮਾਖ ਨੰਗ ਮਟਕੀ ਕਾਨ ਫੋਰੰਗ। ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਤਕਾ ਲੈ ਕੇ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਦੇ ਖੋਪੜ ਤੇ ਏਦਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਐਸਾ ਵਾਰ ਟਿਕਾਇਆ ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਮਿੱਝ ਏਦਾਂ ਉੱਡੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਟਕਾ ਫੋੜਨ ਤੇ ਮੱਖਣ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਤਕਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਦਾਸੀਨ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਣੇ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਘੇਰਾ 1704 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ। ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜੇ, ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਛਡਵਾ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਾਹਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਆਇਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਾਓ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਦੀ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਮੇ ਲਾਈ ਅਸੀਂ। ਐਸੇ ਵਗਦੇ ਝੱਖੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਨਿਰਮਲੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਿਖੇ। ਪੋਥੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਗੁੜਕੇ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਿਖੇ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਪਰ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੰਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਬਤ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਖੈਰ ਲੱਖ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ, ਪੂਰਾ ਜਨ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ ਕੋਈ, ਅਖੁੱਟ ਨਾਮ ਧਨ ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਈ, ਐਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ। ਚੌਵਾਂ ਜੁਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ, ਅਖੇ ਦੀ ਬਾਬੇ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਮਨ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਨਸਿਆਰਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰੋ ਕੰਨ ਮੁਰਟਿਆ। ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਈਂ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਈ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਰਮਲ ਅਦਕ ਹੋਣਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਲਾ ਲਈ, ਮੰਜੀਆਂ ਢਾ ਲਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਮਕ ਚਾਹੇ ਹੀਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਨੜੀ ਮਾਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦੀਏ ਕਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਨਾਲ ਤੁਲ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਖੋਜ ਡਿੱਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸ there is none compared to ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਰਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਹੰਸਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲਈ ਹੀ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੁਦਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਦਬ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਉਹ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਣਗੇ। ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਲਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਰਾਤਬਾ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਰਤਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੂਏ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾ, ਹਰ ਹਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹਨ ਸ਼ਾਹ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੇ ਆਰਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਹਰ
सोए क्योंकि गुरु सागर है, गुरु नानक अकाल पुरख दा स्वरूप है। आरती लई पदार्थ थोड़े बहुते तुसीं इकट्ठे कर लैंदे हो, फुल फल लै आउंदे हो। गुरु नानक दा आरता ते समुच्चा ब्रह्मंड कर रहा है, ਇਹ ਵਨਸਪਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਐਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਹੰਸਰ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 1008 ਨਾਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਪੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਇਓ। ਲੈ ਲਈ ਕਲਮ, 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, 1008 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਹੰਸਰ ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਹੰਸਰ ਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹਾ। ਗੁਰ ਬਿਬੇਕ ਸਤ ਸਰ ਉਹ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ, ਜੁਗਾ ਹੈ ਜੁਗ ਪੂਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਜੈਸੇ ਗੀਤ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖੇ ਹੁਕਮਦੂਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਔਰ ਕੁੱਖ ਕਿਹਦੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ? ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਨਦਰ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਜਿਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਈ ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ। ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਆਖੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਉਹ। ਆਖੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਂਕੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਜਨ ਕੈ ਪਾਲੈ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸਾਹਾ। ਨਾਮ ਬਿਵਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਧਾਰਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਹਾ। ਜਨ ਕੋ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਸੋਭ ਨਾਮੋ ਗਤ, ਨਾਮੋ ਪਤ ਜਨ ਕੀ ਮਾਨੈ ਜੋ ਜੋ ਹੋਗ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਯੋ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੌਂਕੜਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਗਤ ਤੇ ਪਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰੇਗਾ ਮਾਨੈ ਜੋ ਜੋ ਹੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਝੋਲੀ ਸਖਣੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ, ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਵੇਗਾ। गुरु दी वंश, गुरु का सपूत, गुरु का फरजंद ओदे अगे सजदा है गुरु अंश करके। और दूसरा सारे साधुआं रहबरां महापुरुषां दा आपां अदब करदे हां।
पर ख्याल रखियो गुरु पातशाहियां तो बाद सब तो उच्चा रुतबा बाबा श्री चंद जी का है। गुरां दे विच अभेद पुरुष सन। मैं ये बचन कह के फिर समाप्ति वल वधा। ये पंक्तियां कदे ना विसारियो। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुर जनिया माए गुरु के फरजंद सन। कदे भी ये ना जतन करियो भी ये गुरु नानक दे बगीचे विच एक तरह दे फुल रहणगे। सियाणे महापुरुष ना एक बचन किया करदे ने, वो कहंदे इन्हां फुल्लां दा एक रंग नहीं हो सकदा। वो किहड़े फुल ने गुरु नानक दे बगीचे दे? टकसाल वाले, निहंग सिंह, उदासी, निर्मले, सेवा पंथी, नानकसर, राड़ा साहब, जितने भी संप्रदाय महापुरुष महात्मा सिख ने, ये रंग एक नहीं होना। तुसी कदे फल छको, जड़ एक होवेगी, फलां दे रंग ते आकार विच फर्क होवेगा, फुल्लां दे रंग ते आकार विच फर्क होवेगा। ये वख वख फल ते फुल ने सिखा, इन्हां नूं इकट्ठियां करके गुलदस्ता ते बनाया जा सकदा है। एक रंग नहीं कदे भी गुलदस्ते विच हुंदा। ते शोभा बहुते रंगां करके ही है गुरु नानक दे घर दी। जगत गुरु ताईं अखवाउंदे ने जन नानक के गुर सिख पुत हो, हर जप हो हर निस्तारिया। आपां सारे ही गुरु नानक दे पुत हाँ। आओ गुरु नानक दे पंथ नूं प्रफुल्लत करिए। ओदे दर ते जेड़ा भी आवेगा वो मुक्त है। चार वर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुरु नानक, सो आप तरह कुल सगल तरादो। गुरु नानक दे पंथ नूं मिटाउण दा जतन छड्ड दिओ। इत्थे कई आए इस गुलदस्ते चों फुल्लां नूं खाड़ के सुੱਟਣ वाले, वो आप पुट्टे गए पर पंथ इदां ही प्रफुल्लत रहा है। इस सिੱਖੀ नूं रल मिल के प्रफुल्लत आपां कर सकते हाँ। ये उपराला हर संप्रदाय कर रही है। संत बाबा गुरविंदर सिंह जी ये समूह संप्रदावां नूं इकट्ठियां करके महान गुरमत समागम इत्थे करवाउंदे ने और दर्शाउंदे ने। ये सब रंग बिरंगे फुल गुरु नानक दे बगीचे दे ने। इन्हां नाल ही आ स्टेज दा, आ संगत दा, पंडाल दा गुलदस्ता महकदा टहकदा है। आओ गुरु नानक दी फुलवाड़ी प्रफुल्लत रवे, खंडे दी पौल छकीए, गुरु वाले बणीए, साडा जीवन सफला होवे। जिथे सरबत संगतां सरबत संप्रदावां दे महापुरुष हाजरीन ने। दमदमी टकसाल दे मुखी बाबा हरनाम सिंह जी हुणां वल्लों भी दास हाजरी लवाउंदा है। उत्थे 20वीं सदी दे महान जरनैल संत सिपाही शहादत दी अवधि मानण वाले बड़ी बुलंद हस्ती संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले 14वें मुखी दमदमी टकसाल, उन्हां दे फरजंद बाबा जी दे प्रेम भरे सदे ते पहुंचे ने भाई ईसर सिंह जी हुणी। उन्हां नूं भी जी आया है। दास दास इत्थे ही वाणी नूं विश्राम दिंदा है। कल दी कथा गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली है, PTC ते सरवण करियो। और फिर 2 दिन गुरुद्वारा बंगला साहिब टाइम TV तो हाजरी भरनी है। लाहा प्राप्त करियो जी। गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।